Hello students, now let's see one new topic in grammar, direct and indirect speech. Okay, now let's see. If we want to tell somebody what Bini said, we can do this in two ways. First one, we can repeat Bini's words. Bini said, I am feeling unwell. So that is the first way. This is called direct speech. So into inverted comma. So this sentence is quoted into inverted comma. So as the words which are said by Bini. ઓકે તો સમ વન પર્સન જે પ્રમાણે કહ્યું છે એ જ પ્રમાણે આપણે જો ક્વોટ કરવું હોય સેન્ટેન્સ તો ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમા લગાવવું પડે. ધેટ ઇઝ ડાયરેક્ટ સ્પીચ. ઓકે એન્ડ વી કેન રિપોર્ટેડ Bini's words indirectly. So that is the second way to tell Bini about Bini. So for example, Bini said that she was feeling unwell. બીનીએ કહ્યું હતું કે એને અનવેલ ફીલ થાય છે. ઓકે સો ઇન ધીસ વે ઓલ્સો વી કેન ટોલ્ડ અબાઉટ Bini. સો if we want to say about Bini, we can say it in two ways. First one direct speech and second one indirect speech. Okay, now when there are two persons who are talking with each other, okay, so all the things they are converse between each other, they are in direct speech. આપણે એકબીજા સાથે જે વાતો કરીએ છીએ બધું શું છે direct speech છે. Okay, now so there are present two persons, first one speaker and second one listener. Okay, now listener wanted to tell that thing to some third person. હવે આ લિસનરે આ વાતને કોઈક બીજા પર્સનને કહેવું હોય, થર્ડ પર્સનને કહેવું હોય. ઓકે તો શું થશે, એણે દે હેવ ટુ યુઝ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. તો ત્યારે એણે શું કરવું પડશે, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ યુઝ કરવું પડશે. ઓકે સો દેટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ડાયરેક્ટ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. નાવ this is called indirect or reported speech. The word that can be omitted in the indirect speech. હવે indirect speech ની અંદર આપણે શું omit કરવું પડશે, that. Okay, so that can be omitted. Now Bini said she was feeling unwell. So sometime we can omit that. Okay, so જે આ that word છે એ કેટલીક વાર આપણે omit કરી શકીએ. Okay, so now see second rule. In order to report the speaker's word indirectly, the following changes are made. જ્યારે આપણે થર્ડ પર્સનને કોઈક વાત કેવી હોય, ઓકે તો ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં આપણે કહીએ. ઓકે સો એટ ધેટ ટાઈમ there are certain changes in indirect speech when we use it. આપણે જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ યુઝ કરવી હોય તો એની અંદર સર્ટન ચેન્જીસ કરવું પડે. ઓકે સો લેટ્સ સી વિચ ચેન્જીસ આર ધેર ફ્રોમ ડાયરેક્ટ સ્પીચ ઇન્ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. હવે આપણે જોઈએ કે ડાયરેક્ટ સ્પીચમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ચેન્જ કરવું હોય તો કયા ચેન્જીસ આવી શકે. નાવ સ્યુટેબલ ચેન્જીસ આર મેડ ઇન ધ પર્સનલ પ્રોનાઉન્સ. ધ પર્સનલ પ્રોનાઉન્સ જે છે એ સ્યુટેબલ રીતે આવશે. ઓકે નાવ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, he said to her, I am your uncle. So here word said is changed into told. Okay, word said is changed into told. said જે છે said word એને આપણે શું બનાવી દઈશું, told. So he told her and to is omitted. to ને skip કરી દેવાનું, omit કરી દેવાનું, to લખાય નહીં. We cannot say that he told to her. We never said that. Okay, so to omit કરવું જ પડે. He told her that and that add કરવાનું છે. that he was. now he ક્યાંથી આવ્યું, he. so એણે શું કહ્યું છે, he said to her. એણે તેણીને કહ્યું, શું કહ્યું, I am your uncle. હું તારો અંકલ છું. so I is used for the uncle. I pronoun is used for uncle. I pronoun કોના માટે યુઝ થયું છે, અંકલ માટે યુઝ થયું છે. and uncle is a male person and male person માટે આપણે શું યુઝ કરીશું, he. કયો પ્રોનાઉન મેલ પર્સન માટે, he. ફિમેલ પર્સન માટે she. ઓકે સો
આઈના જગ્યા ઉપર શું આવી જશે? ચેન્જ થઈને હી. એન્ડ એમના જગ્યા ઉપર વોઝ. સો ધીસ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ have to in second form of verb, that is past tense. ઓકે, તો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હોય તો એને પાસ્ટ ટેન્સ બનાવવાનું, અને જો પાસ્ટ ટેન્સમાં સેન્ટેન્સ હોય તો એને પાસ્ટ પરફેક્ટ બનાવી દેવાનું. પરફેક્ટ એટલે કે હેડ એડ કરી દેવાનું. હેડ પ્લસ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ, દેટ ઇઝ પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ. ઓકે, જો સેન્ટેન્સ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં હશે તો એને શેની અંદર ચેન્જ કરવા પડશે? પાસ્ટ ટેન્સ. ઓકે, so I am your uncle. So he was, એમના જગ્યા ઉપર am is present tense to be, was were past tense, was is past tense to be. Okay, so am ચેન્જ થઈને was થઈ ગયું. So he was her uncle. Your uncle, your is used for her. your એ કોના માટે યુઝ થયું છે? અ ગર્લ માટે યુઝ થયું છે. So here he was her uncle. So he told her that he was her uncle. So that is second. First one is direct speech and second sentence is indirect speech. Okay, direct speech ની અંદર જે પણ સેન્ટેન્સ હોય એ ઓલવેઝ કોટ થયેલા હોય, ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં કોટ થયેલા હોય. Okay, now see second example. Deven said to Anu. Deven said to Anu, you are my best friend. You are my best friend. Okay, now Deven said. Said નું શું થઈ જશે? Told. To is omitted. So Deven told Anu that. That is, અહીંયા આપણે ધેટને લગાવવાનું છે. ઓકે, એડ કરવાનું છે આની અંદર. સો Deven told Anu that. હવે અહીંયા ઇનડાયરેક્ટ, આ જે કોટેડ સેન્ટેન્સ છે એ ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં છે. ઓકે, સમવન told this sentence exactly this way. ઓકે, કોઈ કે આવું સેન્ટેન્સ એક્ઝેક્ટલી આ જ વેમાં બોલ્યા છે. હવે એને આપણે સમ અધર પર્સનને કહેવું હોય તો આપણે એને ચેન્જ કરવું પડે. સો અહીંયા ચેન્જ થશે. યુ આર માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. સો યુ કોના માટે યુઝ થયું છે? Deven said to Anu. અનુ માટે દેવેને અનુને કહ્યું કે તું મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. સો યુ ઇઝ યુઝ ફોર અનુ. સો અનુ ઇઝ ફિમેલ પર્સન. સો વી here female person માટે કયું pronoun? she. okay, so pronoun is changed according to the person. okay, suitable person we have to change different pronouns. okay, જે પણ personal pronouns જે છે એ suitable way થી change થશે according to the subject. okay, જે subject હોય ઉપર એના accordingly we change personal pronouns. So you કોના માટે યુઝ થયું? અનુ. અનુ ઇઝ ફિમેલ એન્ડ સો વી યુઝ હિયર she. સો યુના જગ્યા ઉપર શું આવ્યું? she. એન્ડ આર ઇઝ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. આરનું શું થશે? was, not were. okay, she were is wrong because she is singular and singular સાથે past tenseમાં શું આવશે? to be was. so she was my friend એના જગ્યા ઉપર શું આવશે? his best friend. my best friend, not my best friend but his best friend. okay, my કોના માટે યુઝ થયું છે? Deven. Devenએ કહ્યું કે you are my best friend. અનુ, તું મારી. મારી means whose? Deven's best friend. okay, so Deven is male person. so here we put his. માયના જગ્યા પર શું આવશે? his best friend. so in this way different personal pronoun is changed in a suitable way. ઓકે, સો આપણે જે પ્રમાણે આપણને સબ્જેક્ટ આપ્યો હોય એ પ્રમાણે સ્યુટેબલ વેથી પર્સનલ પ્રોનાઉન ચેન્જ થશે. ઓકે, નાવ ધ પ્રેઝન્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ, ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ ઇઝ ચેન્જ ઇન ટુ પાસ્ટ મીન્સ સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. જેટલા પણ પ્રેઝન્ટ ફોર્મમાં છે ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ છે. ઓકે, દેર આર 3 ફોર્મ ઓફ વર્બ. આપણને ખબર છે ફર્સ્ટ પ્રેઝન્ટ, સેકન્ડ પાસ્ટ એન્ડ થર્ડ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ વર્બ. ઓકે, તો જે ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ આપેલા છે એને સેકન્ડ ફોર્મમાં કરી દેવાનું. ઓકે, સો જસ્ટ લાઈક એમ ઇઝ, વોઝ, વર. એમ ઇઝ અને એમ ઇઝ ચેન્જ ઇન્ટુ વોઝ. ઇફ દેર ઇઝ આર ઇઝ ચેન્જ ઇન્ટુ વર. ડુ, ડઝ ચેન્જ ઇન્ટુ ડીડ. હેવ, હેઝ નું શું થઈ જશે? હેડ. will, would, can, could. okay, so
ફર્સ્ટ વન જે આપણને આપ્યા છે ઇટ ઇઝ ફ્રોમ ડાયરેક્ટ સ્પીચ અને ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ કરવું હોય તો ધીસ ચેન્જીસ આર નીડેડ. ઓકે, સો સી હેઝ હેડ, હેઝનું શું થઈ જશે હેડ, વિલનું વુડ, કેનનું શું થશે કુડ. ઓકે, then go, went, these are the main verbs. Go, went, went is second form of verb. Like, liked, liked second form of verb. Want, wanted, wanted second form of verb. Okay, so main verb નું કયું ચેન્જ થશે second form of verb. Okay, so past tense માં અને જો past tense નું સેન્ટેન્સ હશે તો past perfect tense ની અંદર ચેન્જ થશે. Now see the next rule. The past form, second form usually stays the same in direct speech, or it can be changed into the past perfect tense. Okay, had plus third form of verb. તો past tense ની અંદર જો indirect speech હોય, સોરી ડાયરેક્ટ સ્પીચ, પાસ્ટ ટેન્સમાં ડાયરેક્ટ સ્પીચ આપેલી હોય તો એને આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ટર્ન કરવું હોય તો કેવી રીતે થશે? તો પાસ્ટ ટેન્સનું ટુ ટાઈપ્સથી આપણે એને ચેન્જ કરી શકીએ. ક્યાં તો પાસ્ટ ટેન્સનું જે વર્બ છે એ પાસ્ટ ટેન્સની અંદર જ રહેશે, અથવા તો આપણે એને ચેન્જ કરવું હોય તો હેડ પ્લસ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ લગાવી દેવાનું. પાસ્ટ ટેન્સનું જે વર્બ આપ્યું હોય ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં, જો પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું આપ્યું હોય તો પાસ્ટ ટેન્સની અંદર કરવાનું, એટલે કે ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ આપ્યું હોય તો સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ કરવાનું, એન્ડ સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ આપ્યું હોય તો હેડ પ્લસ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. ઓકે, સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ મીન્સ ઈડીવાળા જે ફોર્મ આપ્યા હોય વિઝિટેડ. ઓકે, તો હવે ઈડીવાળા ફોર્મ પછી જે સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ ઓલ ધ વર્બ્સ દે આર ચેન્જ ઇન્ટુ હેડ પ્લસ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. એવો કેવી રીતના ચેન્જ થશે? થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ અને આગળ હેડ લગાવી દેવાનું. ઓકે, નાવ see the next rule. We use said in direct speech. Okay, so said is also used in direct speech. In the indirect speech we use said or told plus object. So indirect speech માં પણ said આપણે યુઝ કરી શકીએ. Okay, but if there is no object is given, ઓકે, જો આપણને ઓબ્જેક્ટ આપ્યો નહીં હોય એટ ધેટ ટાઈમ, ઓબ્જેક્ટ એટલે શું? હવે ઓબ્જેક્ટ મીન્સ there are two persons, one person is speaker and second another person is listener. ઓકે, તો જે લિસનર છે ઓબ્જેક્ટ છે એ લિસનર છે. ઓકે, તો એ લિસનર પર્સન નહીં આપ્યો હોય તો આપણે સેડ લગાવી શકીએ. ઓકે, ઓનલી વન પર્સન ધેટ, એવું કહ્યું હોય કે નમન સેડ ધેટ આઈ એમ ફર્સ્ટ વન, નમન સેડ ધેટ આઈ એમ હંગ્રી. અહીંયા આપણને સેકન્ડ જે લિસનર છે તે આપ્યું નથી, ઓનલી જે સ્પીકર છે ઓનલી એ જ આપ્યું છે. ઓકે, સો ઇન ધીસ વે જો એક જ આપ્યું હોય, સ્પીકર આપ્યું હોય, લિસનર નહીં આપ્યું હોય તો ત્યારે આપણે સેડનું સેડ કરી શકીએ. ઓકે, સેડનું આપણે સેડ લગાવી શકીએ. બટ જ્યારે આપણને વન સ્પીકર એન્ડ વન લિસનર બોથ આપ્યા હોય એટ ધેટ ટાઈમ વી કેન નોટ એડ સેડ ઇન્ટુ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચીસ. ઓકે, તો જ્યારે આપણને સ્પીકર લિસનર બંને આપ્યા હોય ત્યારે જો આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ચેન્જ કરવું હોય તો ત્યારે આપણે સેડ લગાવી શકીએ નહીં. શું લગાવવું પડે? ત્યારે કમ્પલસરી ટોલ્ડ લગાવવું પડે. ઓકે, સો અહીંયા આપ્યું છે કે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ વી યુઝ સેડ ઓર ટોલ્ડ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. ટોલ્ડ ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણને સેકન્ડ લિસનર આપેલું હશે. ઓકે, એટલે કે બે પર્સન, હી સેડ ટુ હિમ, રાહુલ ટોલ્ડ ટુ હર મધર. ઓકે, સો ટુ પર્સન આપ્યા હોય, વન સ્પીકર એન્ડ વન લિસનર. સો લિસનર જે છે એ ઓબ્જેક્ટ કહેવાય. ઓકે, તો આ જે સ્પીકર એન્ડ લિસનર બંને પર્સન આપ્યા હોય ત્યારે આપણે ટોલ્ડ લગાવવાનું, જો એક જ પર્સન આપ્યું હોય તો સેડ લગાવવાનું. Understand? Clear? Fine. Naman said, I am hungry. So Naman said that he was hungry. I is used for Naman. Okay. So Naman કોણ છે? Boy છે. So boy માટે આપણે શું યુઝ કરીએ? He. So he. And am is present tense. So am નો શું થઈ જશે? Was. So he was hungry નું hungry. Okay. So he was hungry. Now second sentence. So this is right, but if we said that Naman told that he was hungry, that is wrong. અહીંયા આપણને શા માટે wrong છે? Because here object is not given. જો ઓબ્જેક્ટ આપ્યું હોત એટલે કે સેકન્ડ પર્સન આપ્યો હોતે, લિસનર આપ્યો હોય કે કોને કહ્યું
એ આપ્યું હોય તો આપણે ટોલ્ડ લગાવી શકીએ, પણ વિધાઉટ ઓબ્જેક્ટ વી કેન નોટ એડ ટોલ્ડ. ઓબ્જેક્ટ વગર આપણે ટોલ્ડ લગાવી શકીએ નહીં. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ રોંગ. ધીસ થર્ડ સેન્ટેન્સ ઇઝ રોંગ બીકોઝ હિયર ટોલ્ડ ઇઝ નોટ એડ ઇન ધ સેન્ટેન્સ વેર ઓબ્જેક્ટ ઇઝ નોટ ગિવન. જો ઓબ્જેક્ટ નહીં આપ્યો હોય તો ત્યાં આપણે ટોલ્ડ લગાવી શકીએ નહીં. ઓકે, સો સિમ્પલ વે યાદ રાખો, જો બે લિસનર એન્ડ સ્પીકર બોથ આપ્યા હોય તો ટોલ્ડ લગાવો, એન્ડ જ્યારે ઓનલી વન પર્સન આપ્યું હોય એટલે કે જેણે સ્પીક કર્યું છે સ્પીકર જ આપ્યું હોય તો સેડ લગાવો. ઓકે, સો ઓનલી સ્પીકર હોય સેડ, ટુ પર્સન હોય સ્પીકર લિસનર ટોલ્ડ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ફાઇન. નાવ નમન ટોલ્ડ મી, અહીંયા મી એ શું છે? ઓબ્જેક્ટ. ઓકે, સો મી આવ્યું, ઇટ ઇઝ રાઇટ that he was hungry, so this sentence is right. But Naman told to me is also wrong. To is not said. To cannot be add here. Okay, so we never said told to me. Okay, so this is wrong. So points to remember, we never use told without an object. એટલે કે લિસનર નહીં આપ્યો હોય તો ટોલ્ડ આપણે લખી શકીએ નહીં. સો ટુ સેકન્ડ વન, ટુ રિપોર્ટ અ સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ વી કેન omit that in the indirect speech also. તો એકદમ સિમ્પલ સેન્ટેન્સ હોય એની અંદર આપણે ધેટ ઓમિટ પણ કરી શકીએ કેટલાક સેન્ટેન્સની અંદર. ઓકે, સિમ્પલ સેન્ટેન્સ હોય એની અંદર ધેટ નહીં લગાવીએ તો પણ ચાલે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, ડિયા સેડ આઈ વોન્ટ ટુ લર્ન મ્યુઝિક. ડિયા સેડ આઈ વોન્ટ ટુ લર્ન મ્યુઝિક. ચાલો, તો હવે અહીંયા ડિયા ઓનલી શું છે? ઓનલી સ્પીકર. લિસનર આપ્યું છે? નો, લિસનર આપ્યું નથી, તો આપણે શું લગાવવું પડે? સેડ. ઓનલી વન પર્સન ઇઝ ધેર, સો આપણે શું લગાવવું પડે? સેડ. ઓકે, સો ડિયા સેડ, ધેટ આપણે અહીંયા ઓમિટ કરીએ તો પણ ચાલે. સો ડિયા સેડ શી વોન્ટેડ ટુ લર્ન મ્યુઝિક. અહીંયા આઈ છે, આઈ કોના માટે યુઝ થયું છે? ડિયા માટે યુઝ થયું છે. સો ડિયા ઇઝ અ ગર્લ એન્ડ ફોર ગર્લ વી યુઝ શી. ઓકે, સો આઈનું શું થઈ ગયું? શી. સો આઈ વોન્ટ ઇઝ વર્બ, ફર્સ્ટ પર્સન વર્બ, ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ વર્બ. ઓકે, સો વોન્ટનું શું થઈ જશે? વોન્ટેડ, સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. ઓકે, સો સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ વોન્ટેડ. વોન્ટેડ. શી વોન્ટેડ ટુ લર્ન મ્યુઝિક. ટુ લર્ન મ્યુઝિકની અંદર કંઈ ચેન્જ થશે નહીં. સો શી વોન્ટેડ ટુ લર્ન મ્યુઝિક. સો અહીંયા ધેટ ઓમિટ કરીએ તો પણ ચાલે. એન્ડ ઇન સેકન્ડ સેન્ટેન્સ ઓલ્સો, નીલુ સેડ ટુ મી. સો હિયર object is given me. My mom is not feeling well. My mom, my is used for Neelu. Okay, my is used for Neelu. My mom, Neelu said to me that my mom is not feeling well. So my is used for Neelu. Okay, here see, now Neelu told. Why told? Because here listener and speaker both are given. Neelu is listener and me is Neelu is speaker and me is listener. So both person are given. So we here write told. આપણે શું લખ્યું છે અહીંયા? told. Okay, so Neelu told me that her mom was not feeling well. તો that અહીંયાથી આપણે omit કરી શકીએ. Okay, so such sentences, in simple sentences we can omit that also. Okay, now her, માયના જગ્યા પર શું આવી ગયું? her mom. my mom, her mom. isના જગ્યા ઉપર was. Okay, so these are the changes in indirect speech. So you have to keep in mind. not feeling well, it is જેવું છે એવું જ રહેશે. Now type 1 statements. if the reported verb is in the past tense. ઓકે, તો આપણે જોઈ ગયા કે પાસ્ટ ટેન્સ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હોય તો આપણે પાસ્ટ ટેન્સ બનાવી દઈએ, પણ પાસ્ટ ટેન્સમાં જ જો રિપોર્ટેડ સ્પીચ ઓર ડાયરેક્ટ સ્પીચ આપેલી હોય તો આપણે શું કરવાનું? ઓકે, તો ત્યારે શું કરવાનું? ફર્સ્ટ વર્બ ઇઝ ચેન્જ ઇન્ટુ સેકન્ડ વર્બ એન્ડ સેકન્ડ વર્બ ઇઝ ચેન્જ ઇન્ટુ હેડ પ્લસ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. ઓકે, સો પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ બનાવી દેવાનું. જો સેકન્ડ વર્બ આપ્યું હોય તો ઇટ ઇઝ ચેન્જ ઇન્ટુ હેડ પ્લસ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ. એટલે કે હેડ પ્લસ થર્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ મીન્સ વિચ ટેન્સ? ઇટ ઇઝ પાસ્ટ perfect tense. Okay, so this type of changes are there in indirect speech. Okay students, the more changes we'll see later. We'll stop here. Hope you understand. Take care students.